आसंतु एबे जानिबा 2025 मसिया डिसेम्बर मासरे मिथुन राशि मासिक राशिफल। ए मिथुन राशि अधिपति हेले बुध महाग्रह और राहु महाग्रह यही राशि उच्च स्थान ग्रहण करती। डिसेम्बर मासर 5 तारिख ठारू बृहस्पति महाग्रह जन्म को पलि आसिबे। जन्म को बृहस्पति आसिबा परे मिथुन राशि व्यक्तिंकर शरीर असुस्थ रहिबो, हेउथिबा काम मध्य होई परिबो नाही। जेउ माने चाकरी करिसंती तांको चाकरी प्रति से माने सतर्क न रहिले कौनसी समय रे चाकरी मध्य चली जाई पारे। पाख पड़िसा बा सहयोगी माने आपण को साहाय्य करिवे नाही। विपद परे विपद मारी आसिबो। एही विपद कौनसी ना कौनसी कारण रु आसिबो जहा कि आपण जानी पारिबे नाही। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने तांको व्यवसाय रे अधिक लॉस सहिबे। जेते चेष्टा करी नूतन नूतन व्यवसाय आरंभ कले सुधा से व्यवसाय मांदा रहिबो। साधारणतः यही समय रे ग्राहक मानक सहित अजथारे झगड़ा हेबो। एही झगड़ा आपणकर व्यवसाय को मांदा करि देबो। शुक्र महाग्रह षष्ठ रे भ्रमण करुछंती। षष्ठ रे जेउ समय रे शुक्र भ्रमण करंती से समय रे अशुभ फल दियंती। षष्ठ स्थान हेला रोग और ऋण स्थान। आपणकर शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग मारी बसिबो। विशेष करी स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हुंतु। स्वास्थ्य प्रति जत्नवान न हेले आपणकर शरीर दुर्बल होई जिवो। शुक्र जनित रोग हेबो। आपण दिन को दिन दुर्बल होई पड़िबे। यही समय रे आपणकर पिला माने आपणक कथा को मानिबे नाही। सेमाने विचलित रहिबे। अमानिया होई बाहर बहुत गुड़िए केस आनी आपणक मुंड उपरे लदी देबे, जहा द्वारा कि आपण मध्य विचलित हेबा स्वाभाविक। मनरे क्रोध भावना आसिबो। जेहेतु शुक्र ग्रह को एक आखिया कणा ग्रह कहती, आपण यही समय रे जहा बुझिबे ताहा करिवे। एक बुझा भलिया कार्य करी विपद को आपण निजे निजे वरण करिवे। छात्र छात्री माने यही समय रे पाठ पढ़ारे व्याघात हेबो। विभिन्न प्रकार मनरे तांकर उंकी मारिबो, जहा द्वारा कि से पाठ पढ़ी पारिबे नाही। यही समय रे परीक्षा देउथिबा छात्र छात्री माने सावधान सहकारे पाठ पढ़ंतु, नचेत आपणकर परीक्षा रे फेल होई पारंती। यही षष्ठ गृह मध्य बंधु गृह। यही समय रे आपण को आपणकर कोनोसी बंधु साहाय्य करिवे नाही। जेउ बंधु माने आपणक निकटतर थिले सेई माने एबे आपणक ठारू दूरे जिवे। यार कारण हेउची आपण एक बुझा रहिबे। आपण काहारी कथा को सुनिबा को प्रस्तुत नथिबे। जेउ माने खणी खादान कॉन्ट्रैक्टर व्यापार करूछंती से माने यही समय रे सतर्कता अवलंबन न कले सेमानकर कर्मचारी माने विद्रोह करिवे, जहा द्वारा कि आपणकर बहु हानि हेबो। शनि महाग्रह यही समय रे दशम रे, जेउ समय रे दशम रे शनि गोचर रे भ्रमण करुथांती से समय रे आपण को अशुभ और शुभ उभय फल दियंती। अशुभ फल रे आपण को विभिन्न दिग भ्रमण कराइबे। विगत दिनर अपमान सकाशे आपणकर मर्यादा हानि न हेउ एथि सकाशे आपण चेष्टित रहिबे। बहु कार्य करिवे, बहु परिश्रम करिवे, किंतु फल कम पाइबे। जेउ फल मिलिबो ताहा हेउची असल मंजी। सेतरे कोनोसी झाबड़ नथिबो, किंतु आपणकर धैर्य रहिबा दरकार। धैर्य रखी प्रत्येक कार्य करिबा दरकार। दशम स्थान हेउची कर्म स्थान। कर्म कारक ग्रह हेउचंती शनि। एणु आपण को सत कर्म रे शनि एठारे साहाय्य करिवो। आपण सर्वदा सत कर्म करंतु। सत्कर्म कले शनिदेव आपण को विपद रे पकाइबो नाही। जेते बड़ विपद आसु शनिदेव आपण सामना रे छिड़ा होई विपद को टाली देबे। जदि आपण किछि ओलटा कार्य कले ताहाले
ଓଲଟା ଫଳ ମିଳିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଆପଣ ସତ୍ପଥରୁ ଓହରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ପଥରୁ ଓହରିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ଓ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ ବା ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରି ସେବା ପୂଜା କରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ତିଳେ ମାତ୍ର ଘଟିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ରହ। ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପରି ରହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇ ଜେଲ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ ପଥରେ ଥିବେ, ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥିବେ, ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହେବେ, କାହାରି ସହିତ କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରାହୁ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଯିଏ କି ଦିନ ଦରିଦ୍ରରୁ କୋଟିପତି କରିଦେଇପାରେ। ଏହି ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚଳିତ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏତେ ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ରାହୁ ଗ୍ରହର ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଛି ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ। କେତୁ କଣ କରିବେ ନା ଅଚାନକ କୌଣସି ଠାରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେବେ। ବହୁ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସେହି କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିକାଶ ହେବ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଠିକ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ରବି ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ନୂତନ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ହେବ। ଆନନ୍ଦରେ ପରିବାର ସବୁ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏହି ସମୟରେ ତୁଟିଯିବ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବେ। ଯେପରି ରାତ୍ରିର ଆକାଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ରହନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ହେବ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ, ତହିଁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାସର 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଗ୍ରହ ସପ୍ତମକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତହିଁରେ ବାଧା ଆସିବେ। ଆପଣ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ, ମଥା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସକାଶେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାରରେ
କାହାରି ନା କାହାରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ହେବ, ସେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରଜ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତରତର ହୋଇ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।